تو میرا خیال ہے کامیاب وہی ہے جو مطمئن ہے کہ محبتیں کی نہیں جاتی، محبتیں عطا ہوتی ہیں، کہ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یہ اب اس راستے پر چل پڑا جس کا میں نے فخر سے اظہار کیا تھا کہ جب یہ زمین پر جائے گا یہ اشرف المخلوقات ہوگا، اور یہ اس مخلوق کے لیے وہ احسن اقدامات اور وہ احسن کام کرے گا جن کاموں کے ذریعے اللہ اپنے فرشتوں سے بھی کہتا ہے دیکھو یہ ہے میرا بندہ اور میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں نے اسے احسن تقویم پر بنایا ہے۔ 1 ملین روپیز جو ہے الواسے کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو اس قابل کیا کہ ایک شخص مصیبت میں ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کی مدد نہیں کی تو پھر آپ حاجی ہو سکتے ہیں، آپ نمازی ہو سکتے ہیں، آپ نیک نہیں ہو سکتے۔ نیک کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جب کوئی ضرورت مند، جب کوئی ایسا شخص جس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں اور اللہ نے ہمیں اس کی استطاعت دے رکھی ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، تو پھر ہم اس ڈیفینیشن پر اسی صورت پر اتریں گے جب ہم پورے خلوص نیت کے ساتھ اس ڈیفینیشن کے مطابق اس کی مدد کریں۔ تمنا میری کتنی مختصر ہے، محبت ہوں، محبت چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی زندگی میں بار کے الیکشن سے لے کر اور دنیا کے دوسرے معاملات تک بہت جگہ پر مائک میں بات کی ہے، لیکن یقین یہ جانیے کہ میں کبھی اس بات پر مجبور نہیں ہوا کہ میں سوچوں کہ مجھے آج کیا بات کرنی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، مجھے ابھی پچھلے دنوں ایک سانحے سے گزرنا پڑا، اور اس سانحے میں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نئی زندگی دی تو میرے دل میں یہ سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ ہر وہ کام جس کے لیے میں نے خود کو ملتوی کر رکھا ہے اور اپنی تمام تر مصروفیات بھی ملتوی کر رکھی ہیں، کیونکہ ہم وہ جس میں منفعت ہے، جس میں فائدہ ہے، جس میں دنیاوی چیزوں کا حصول ہے، اس کی طرف ہم فرسٹ پرائرٹی کے طور پر بھاگتے ہیں۔ دنیا میں اگر آپ کامیاب اور ناکام کی ڈیفینیشن نکالیں گے تو میرا خیال ہے کامیاب وہی ہے جو مطمئن ہے، اور اطمینان اور دل کا سکون اور قلب کا سکون اللہ پاک نے صرف اور صرف اپنی مظلومین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے ان ساتھیوں کے لیے رکھا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ کوئی سہارا بنیں گے تو اطمینان قلب کا وہ شارٹسٹ وے ہے جس کے ذریعے آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ آج کی تقریب کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے کہ حضرت واصف علی واصف نے فرمایا تھا کہ محبتیں کی نہیں جاتی، محبتیں عطا ہوتی ہیں، اور بلال صاحب کو، قمر صاحب کو، عباس شاہ کو، شاہد انور کو، یہ ساری ٹیم کو اللہ نے ان بچوں کی صورت میں، اور جو میری بہنیں اس کام میں موجود ہیں، وہ محبتیں عطا کر دی ہیں۔ میں بھرپور تالیوں کی گزارش کروں گا اس ٹیم کے لیے جنہوں نے یہاں پر اپنا کردار ادا کیا۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم خیر کے کام میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے راستے کی وہ تمام تر الجھنیں، وہ تمام تر رکاوٹیں اس لیے بھی دور کر دیتا ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یہ اب اس راستے پر چل پڑا جس کا میں نے فخر سے اظہار کیا تھا کہ جب یہ زمین پر جائے گا یہ اشرف المخلوقات ہوگا، اور یہ اس مخلوق کے لیے وہ احسن اقدامات اور وہ احسن کام کرے گا جن کاموں کے ذریعے اللہ اپنے فرشتوں سے بھی کہتا ہے دیکھو یہ ہے میرا بندہ اور میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں نے اسے احسن تقویم پر بنایا ہے۔ میں آپ دوستوں کو اور آپ ساتھیوں کو اس بات پر موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کچھ دن پہلے ہی اس ادارے کو دیکھا اور جوائن کیا اور ان کے ساتھ اپنی خوشیاں بھی شیئر کیں۔ یقین کیجئے کہ خوشی کا مجسم، خوشی کی مجسم صورت، خوشی کا مجسم جو المیہ اس معاشرے میں ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر خوشی اصل صورتحال میں نہیں ہے، تو مجسم خوشی یہی ہے کہ آپ ان بچوں کے ساتھ وہ سلوک کرنا شروع کر دیں جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے لیے وہ خواب دیکھنا شروع کر دیں جو ہم اپنے بچوں کے لیے دیکھتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ تم جس کام کے اندر میرا رب راضی ہے اس کام کے اندر جب آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ آپ کی طرف دوڑ کے آئے گا۔ میں قطعی طور پر اس دنیا کا آدمی نہیں ہوں، اور حافظ یوسف جیسے دوست میرے منہ سے ایسی باتیں سن کے تھوڑے سے حیران بھی ہیں، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے مال میں، اپنے اعمال میں جس طریقے سے بھی جا رہے ہیں یقیناً آپ بہترین لوگ ہیں، کیونکہ جس کاز کا آپ یہاں سن کر آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جب تک آپ کو وہ راستہ نہ دکھائے آپ یہاں تک نہیں آ سکتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ ان بچوں کو بچھا کر نہ ہی ہم نے کسی قسم کی کوئی ایڈ مانگنی ہے، نہ ہم کسی قسم کا کوئی آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈونیشن اس بیاہ پر دیا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیکی کی طرف قدم ہے
آئیے अल्लाह मुझे भी तौफीक दे कि मैं बढ़ाऊँ, अल्लाह आपको भी तौफीक दे ये बढ़ाएं। हमने इन पर कोई एहसान नहीं करना, ये इनका एहसान है कि ये हमारी आखिरत की बख्शिश का सबब बनेंगे। ये इनका एहसान है कि ये हमारे लिए वो रास्ता खोल रहे हैं जिस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होगा। और ख़ास तौर पे मैं अपने दोस्त यहाँ हाफ़िज़ आबिद साहब को कह रहा हूँ कि ये CEO हैं बशीर फार्मेसी के, मैंने इनसे इसरार कर लिया है कि एक डोनेशन बॉक्स हर बशीर फार्मेसी पर रखा जाएगा, अगर चाहिए अपनी एक तंजीम भी चला रहे हैं। इसी तरह मैंने बगैर पूछे कि मैं अल-फतह का भी लीगल एडवाइज़र हूँ, ये बात कह रहा हूँ कि अल-फतह के हर स्टोर पर डोनेशन बॉक्स अलवासे के हवाले से रखा जाएगा। मेरे एक दोस्त पिछले दिनों अमेरिका से आए हसन तारिक, उन्होंने कहा है आपके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना है बतौर वकील, तो मैंने ये शर्त रखी कि आप पहले वो डोनेशन दें। यहाँ छोटा भाई इरफान अकरम जो है वो डोनेशन लेकर आया हुआ है। मेरा बचपन का दोस्त फैसल गयास यहाँ डोनेशन लेकर आया हुआ है। मेरे लंदन में जो अजीज़ व अकारब हैं उन सब की तरफ से ऐलानात हैं। मैं कतई तौर पर फिगर का कायल नहीं हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बड़ी मिसाल उस वक्त कायम कर दी जब हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही थी कि कौन आज बढ़ चढ़ कर कार खैर में हिस्सा लेगा। तो बड़ी वाज़ेह बात एक जगह आलम दीन ने फरमाई थी कि अल्लाह को आपके फ़िगर से कोई सरोकार नहीं। 1 लाख और 1 रुपये के पीछे छुपी हुई नीयत है जिसका अजर अल्लाह ने देना है। लिहाजा किसी अमाउंट की बुनियाद पर, किसी फिगर की बुनियाद पर नेकी कतई तौर पर इसलिए भी नहीं बढ़ सकती कि अल्लाह कांट बी अनजस्ट। अल्लाह सिर्फ ये देख रहा है कि देने वाले की नीयत क्या है। हम इस काज को लेकर चले हैं तो हमने किसी पर एहसान नहीं किया। हम अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के साथ साथ अपनी आखिरत संवारने के साथ साथ अपनी उस इंसानी जबिल्लत से मजबूर हैं और इस इंस्टिंक्ट को जिसको अल्लाह ने बनाया ही बेहतरी की बुनियाद पर है। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे अकाबरीन यहाँ मौजूद हैं और शायद मैं अपनी तकारीर में अगर नाम लेना शुरू कर दूँ तो शायद उन लोगों का जिनका नाम ना आ सके, उनकी नीयत पर किसी किस्म का ये नहीं शायबा किया जा सकता। मैं बग़ैर नाम लिए ये बात कहना चाहता हूँ कि मैंने ज़ाती तौर पर तो खुद भी और अपने दोस्तों से भी मिलके तकरीबन 1 मिलियन रुपीस जो है अलवासे के लिए कंट्रीब्यूट किया है। इंशाल्लाह वो अल्फाज़े के अकाउंट में आ जाएगा। आज की ये तकरीब जो है ये इन बच्चों की परफॉर्मेंस दिखाना और इन बच्चों का एंथुसियाज्म दिखाना और इन बच्चों की डिसिप्लिन दिखाना आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के लिए कि ये सेफ़ हैंड्स में है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो ये मिशन आगे बढ़ेगा। जैसे कमर भाई इसको लेकर आगे जा रहे हैं, ये इतना आगे बढ़ेगा कि पाकिस्तान में लोग रोल मॉडल सियासतदानों को नहीं, रोल मॉडल अब्दुल ईदी को मानना शुरू कर देंगे। रोल मॉडल उन लोगों को मानना शुरू कर देंगे जो खैर की बात कर रहे हैं, जो भलाई की बात कर रहे हैं, जो लोगों को उस सूरत हाल से निकाल रहे हैं जिस सूरत हाल में लोग तकलीफ दे हैं। डॉक्टर इसरार साहब ने एक मरतबा फरमाया था कि अल्लाह ने अगर आपको इस काबिल किया कि एक शख्स मुसीबत में है और आप उसकी मदद कर सकते हैं और आपने उसकी मदद नहीं की तो फिर आप हाजी हो सकते हैं, आप नमाजी हो सकते हैं, आप नेक नहीं हो सकते। नेक की डेफिनेशन यही है कि जब कोई ज़रूरतमंद, जब कोई ऐसा शख्स जिसका हक बनता है कि हम उसकी मदद करें और अल्लाह ने हमें उसकी इस्तात दे रखी है कि हम उसकी मदद करें, तो फिर हम उस डेफिनेशन पर उसी सूरत पर उतरेंगे जब हम पूरे खलूस नीयत के साथ उस डेफिनेशन के मुताबिक उसकी मदद करें। ये मदद का लफ्ज़ भी मैं समझता हूँ तो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है और ऑर्फन का लफ्ज़ भी एग्जैजरेटेड है। दे आर होमलेस पीपल एंड वी पीपल हैव बीन गिवन होम्स बाय द गॉड। हमें अपने होम्स इनके साथ शेयर करने हैं, अपने घर इनके साथ शेयर करने हैं। ताहिर कादरी साहब आप माशाल्लाह अमेरिकन लाइसेंस चलाते हैं, मैंने यहाँ आपसे पूछे बगैर ही कह दिया कि यहाँ के कुछ बच्चे आपके इदारे में भी जाएंगे और वो फीसें नहीं देंगे। ये मैं बतौर वकील होने ऐसे इस्तेसाल कर रहा हूँ दोस्तों का, इसकी माज़रत चाहता हूँ। लेकिन नेकी के काम में जिन दोस्तों ने ये कहा है कि वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो अपनी जगह खुद ये इस्तेकाक रखते हैं कि वो यहाँ आएँ और इस महफिल के अंदर जब हम नेकी के काम में एक दूसरे से बढ़े चढ़ के हिस्सा लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना खुश होगा कि वो बार बार जो बात मैंने अपने दोस्तों से कही है, आपसे कही है कि यही वो वक्त है कि ख़ुद को भी प्राउड करें, अपने क्रिएटर को भी प्राउड करें और उसकी तमाम तख्लीक से ऐसे मोहब्बत करें जैसे हम उससे मोहब्बत करते हैं। वो छोटा सा शेर है, बस वो कह कर जा रहा हूँ, तमन्ना मेरी कितनी मुख्तसर है,
मोहब्बत हूँ, मोहब्बत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।